press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, today we are going to discuss about this new chapter, improvement in food resources. Okay, food is very important. All living organisms need food. Okay, next, food supplies, they are carbohydrates, proteins, fats, lipids, and for fats is nothing but lipids, and vitamins, minerals, they are all required for the body development, growth and health. Both plants and animals are major sources for the food. Major sources for the food. The most of the food is obtained from agriculture and animal husbandry. All living organisms need food. Food supplies, they are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. They are required for the body development and growth and health. Proteins, fats, vitamins and minerals. Minerals are required for body development, growth and health. Next point is both plants and animals. Sources of food. Major sources of the food, and most of the food is obtained from agriculture and animal husbandry. Animal husbandry. Okay. Next, food supplements, they are carbohydrates like cereals and proteins like pulses, fats is nothing but the lipids. They are oily
oily seeds like Suryakanti, means sunflower, sesame, castor oil. They are vitamins and minerals. They are obtained from vegetables and fruits. They are all required for the body development. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದನೂ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದನೂ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್, beef, they are major sources for the animals and this is for major sources for the food. And next, most of the food is obtained from the agriculture ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಗೆ? ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ? The improving the production of the agriculture and animal husbandry, why it is necessary? India is the populous country, growing. Still it is growing, high population and still it is growing, and as for the food and growing for the population alva. Next, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೌ ದ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಡ್? ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ the crop yield. First one is carbohydrates. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? cereals like paddy, wheat, millets, sorghum, they are rich in carbohydrates. Second is proteins. They are pulses like gram, peas,
black gram, green gram, pigeon pea, they are rich in protein. Next is lipids. They are lipids is example for soya bean, castor oil, mustard, and sunflower oils. They are the lipids or oils and fats. Oily substance ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Next, vitamins and minerals. They are vegetables, spices and fruits. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಡಿ, ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್, ಸೋರ್ಗಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಮ್, ಪೀ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾಮ್, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್, ಪಿಜನ್ ಪೀ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್, castor oil, mustard oil, sunflower, etc., sesame oil, they are also lipids. And vitamins and minerals, they are obtained from the vegetables, spices and the fruits. Okay. Next, fodder like besan and oats, they are raised food from the livestock. This is also important. The fodder like bersam and the oats are the raised food from the livestock. Next, is different crops are grow in the different climatic conditions. They are temperature, photo periods. It is grow in the growth, and it is
helpful in the completion of the life cycle. Okay. Different crops growing in a different climatic condition. They are temperature, photoperiods, of growth. Photoperiods are required for growth and completions of life cycle. Okay. Next, what is photoperiodism? Photoperiod Photoperiods are related to duration of the sunlight. Duration of the sunlight. And the growth of the plants and flowering of the plants depends on the sunlight. Growth of the plant and flowering of plants depends on the sunlight. Depends on the sunlight. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಪಿರಿಯೋಡಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೋಟೋಪಿರಿಯೋಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ it will helps. And the photoperiodism also related to the duration of the sunlight. Growth of the plant and flowering, plants depends on the sunlight. Next, we all know the plants can make their own food themselves by using energy from the sunlight. This process is known as photosynthesis. Plants can make their own food themselves by using energy from the sunlight.
from the sunlight. The process is known as called as photosynthesis. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಮ್ಮಿಗೆ ತಾವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ನಾವು 2 ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. They are kharif crops and first one is kharif crops and second one is rabi crops. Okay, this kharif crops, they are grown in the rainy season. They are grow in the rainy season, June to October. Rainy season. They are in June to October. Examples for the kharif crops, they are paddy, soyabean, cotton, etc. They are the example for the kharif crops. ಇದು ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಜೂನ್ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಪ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಯಾಬೀನ್, ಕಾಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. Winter season, they are in November to April. This season is during November to April. Example for the rabi crops, they are peas, wheat, etc. They are the example for many examples. They are examples for the rabi crops. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನವೆಂಬರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೂ ಈ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಸ್, ವೀಟ್, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ India has been 4 times increases in the production of the food grains in 1952 to 2010. 2010 they are only 25%. Only 25% of increases in the cultivable land area. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 1952 to 2010 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 25% ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಡ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Practices involved in the farming, they are divided in the 3 stages. First one is practices involves farming. They are divided in 3 stages. First is choice of the seed for the planting. Seeds for planting. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋವಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಪಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. Nurturing of crop plant. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತುಂಬ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ನಮಗೆ ಅದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್. Growing and harvested crop from loss. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋವಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಟ್ ಇರೋವಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಸೀಸು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ದೇ ಆರ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಅಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು. The major groups and activities of the improving the crop yield, there are 3 steps. Major group activities. Improve the crop yield is there 3 steps. First step is crop variety improvement. Second one is crop production improvement. And the third one is crop protection management. They are the 3 steps involved in the activities improving the crop yield. Okay, let us discuss this one by one step.
First is variety, crop variety improvement. ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆನ ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ on approach depends on the finding of crop variety. It gives good result. Variety, it gives good result. ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದು ಹೇಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ hybridization, it is the crossing of two different dissimilar, genetically dissimilar plants or crops. Crossing between different dissimilar characters of plant or crop. This is known as hybridization. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಇಂಟರ್ ವೆರೈಟಲ್, interspecific, and intergeneric. Intervarietal ಅಂದರೆ crossing between two different varieties. Okay. Next, interspecific ಅಂದರೆ crossing between two different species of same genera. Next is intergeneric, and ಅಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಜನರ. ಒಂದೇ ಜನರ ಇದರಿಂದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಿಕ್ ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ್ ಜನರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ. ಓಕೆ, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another way to increasing in the crop production, they are introducing the gene. They would provide a desired characters of resulting in the genetically modified crops. They gives a genetically modified crops. This is also main important point. Another way to produce crop for introducing gene introducing a gene that would provides a desirable characters. Resulting in genetically modified crops. Modified crops. Another way to produce the crop for the introducing gene, they would provide and desirable characters that resulting in the genetically modified crop. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇ ಇದೆ, ಅದು ದೇ ಆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ we have to need. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ
ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭನೂ ತಗೋಬೋದು. And next, coming through the cultivation practices and crop yield is depends on the weather, salinity of the soil availability and quality, and availability of the water. Practices and crop yield is depends on weather, soil quality, and availability of water. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಹಿಲ್ಡ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, increasing in the production of the crop per acre ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. increases in productivity of crop per acre or area. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ quality of seeds. For example, baking quality is very important in wheat. Okay. Is important in wheat, like protein quality is important in
pulses, and oil quality is important in oily seeds, oil or fat. Important in oil seeds and preservation quality. It is also main important. Quality is important in fruits and vegetables. And fruits. Okay. Baking quality is important for the wheat, and the protein quality is important in the pulses, and the oily and fat quality is important in the oily seeds. Preservation quality is important in the vegetables and fruits. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ quality. And next one is biotic and abiotic resistance. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಬಯೋಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಡಿಸೀಸಸ್. Diseases, insects, nematodes, they are the biotic resistance, and second one is abiotic. Abiotic like waterlogging, heat, cold, drought, etc. They are the abiotic resistance. ಹಾಗೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್
ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಆದರೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ change in maturation duration. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ನ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಗನೆ ಸೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, 4 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನೇ change in the maturation duration. And next is wider adaptability. ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ desirable agronomic characteristics. Agronomic characteristics. Characters. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್, ಇದರಿಂದನೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ next class we are discussed in the next.